So I am going to screen sharing. Okay, students, can you see the screen? Lecture number 20, BJT amplifier circuit. Yes, sir. Okay, so lecture number 20, this is the BJT amplifier circuit. That means the AC analysis. This is the main part of BJT circuit, AC analysis or BJT amplifier circuit. So when you analyze the BJT amplifier, you have to follow any on model out of 4 model. This is pi model or T model. Another 2 is RE model or hybrid model. So normally in questions, I will indicate which model you have to follow, pi model or T model or RE model or hybrid model. If I never mentions, that times you can follow any model. Okay, and pi model and T model, these two model, Cedar Smith book follow these two model, pi model and T model, and Boylston book follow another 2 model, RE model and hybrid model. Okay, we will discuss all model, pi model, T model, RE model and hybrid model, at least 1 or 2 math or at least 1 or 2 analysis. Okay, so you can see this is the pi model. So the pi model or any other model only represents the BJT. Model only represents only the BJT part. You can see the base, collector and emitter, only the inside of BJT part. All model indicate only the BJT part, not the other part of that circuit like resistance, capacitance or DC voltage source or AC voltage source. Model will never indicate that. Model only indicate the BJT part, only the inside the BJT part. You can replace BJT by any of this model. You can replace the BJT by any of this model. Okay, so this is the pi model and this is the simplified version of pi model. That means this pi model, the RE, there is a RE resistance. This RE value, normally this RE value is very high value. That's why we can omit or we can decline this RE. And this is the T model. And T model also same. You can see the RE value. This RE value is very high value. So we can omit or we can decline this RE value. So this is the simple circuit or modified circuit of T model. Similarly, this is the RE model and there is a R naught, and here this R naught is declined. There is a R naught, and this hybrid model, this is also same. You can see there this value is R naught value. This value is R naught value. Okay, so আমরা যদি বলতে পারি যে আমাদের যখন আমরা BJT অ্যানালাইসিস করব তখন আমাদের এই 4টা মডেলের যে কোনো একটা মডেল আমাদের ফলো করতে হবে। আর একটা জিনিস মনে রাখবা, মডেল সবসময়ই শুধু BJT-টাকে রিপ্লেস করে। আমরা BJT-র পরিবর্তে যে কোনো একটা মডেলকে আমরা ফলো করব, তারপর সার্কিটের বাকি যে প্যারামিটারগুলো আছে আমরা সেই প্যারামিটারগুলোকে আমরা অবশ্যই ব্যবহার করব। বেস সাইডে যে প্যারামিটার থাকবে সেটা বেস সাইডে ব্যবহার করব, অ্যামিটার সাইডে যে প্যারামিটার থাকবে সেটা অ্যামিটার সাইডে ব্যবহার করব, কালেক্টর সাইডে যে প্যারামিটার থাকবে সেটা আমরা কালেক্টর সাইডে ব্যবহার করব। আর এখানে একটা আর নট আছে, এই আর নটটার ভ্যালু সাধারণত অনেক বড় হয়, যার কারণে আমরা আর নটটাকে বাদ দিয়ে দিই। ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে আমরা আর নটটাকে বাদ দিয়ে দিই। সো আমাদের অঙ্ক যদি খুব সিম্পল হয় তখন আমরা আর নটটা রাখতে পারি, আর যখন অনেক জটিল হয়ে যাবে তখন আমরা অবশ্যই আর নটটাকে বাদ দিয়ে দেব।
এটা পাই মডেল, এন্ড এটা হচ্ছে আমাদের টি মডেল। সো কোথায় আমাদের পাই মডেল ব্যবহার করতে হবে আর কোথায় আমাদের টি মডেল ব্যবহার করতে হবে সেটারও কিছু টেকনিক আছে যেটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। সো এখানে টি মডেলের ক্ষেত্রেও সেম থিংস, যে আর নটটাকে আমরা অনেক বড় কাউন্ট করে আমি এইখানে আর নটটাকে বাদ দিয়ে দিলাম। ওকে, সো আমাদের এই পাই মডেল এন্ড টি মডেল এটা আমরা সেডরা স্মিথ বই থেকে আমরা ফলো করব। আচ্ছা, যখন আমরা বয়েল স্টেট বই ফলো করব, এখানে আমাদের দুইটা মডেল আছে, আরই মডেল এবং হাইব্রিড মডেল। এই আরই মডেলটা হচ্ছে সিমিলার টু পাই মডেল। আরই মডেলটা আমাদের পাই মডেলের সিমিলার। তো এখানে শুধু নামের পার্থক্য। পাই মডেলের ক্ষেত্রে এখানে আর পাই ছিল, আর এখানে আমাদের বিটা আরই, আর এখানে জিএম ভিবিই ছিল, এখানে বিটা আইবি। শুধু কিছু এই প্যারামিটারের নামের পার্থক্য, বাট দেখতে একই। আর নটটাকে দেখানোই হয় নাই, সো আর নটটা তুমি দেখাইতেও পারো, নাও পারো। হাইব্রিড মডেলটা আরেকটা একটু স্পেশাল মডেল। এটাও আমাদের জিনিসটা সার্কিট একই, শুধু প্যারামিটার, নামের প্যারামিটার গুলোতে আমাদের পার্থক্য। সো আমরা এরপরে প্রত্যেকটা মডেলের উপরে আমরা আলোচনা করব বা ম্যাথ করব আর কি, প্রত্যেকটা মডেলে। তো আমরা এখন এখানে এনপিএন পিএনপি বোঝার উপায় আছে স্যার, কোনটা এনপিএন? এই মডেলের এনপিএন পিএনপির এই মডেল থেকে এই বোঝার উপায় নাই, বাট ওটা মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মডেলটাই একটু আলাদা হয়ে যায়। সো নরমালি তোমাদের আমি যেগুলো করাবো, আমি কিছু মডেলও দেখাবো, পিএনপির ম্যাথও দেখবো আমরা, পিএনপির ম্যাথও আমরা দেখবো। সেই মডেলে এখানে আসলে কোনো পার্থক্য আসবে না, ওইটা সার্কিটের পার্থক্য আসবে। তো সার্কিট দেখে আমরা তখন ঠিক করবো আর কি। সো মডেল আমাদের এইটাই। তো আমরা এখন তাহলে স্টার্ট করতে পারি। যে দেখো আমরা বয়েল স্টেট বই থেকে শুরু করছি। তো এটা আমরা আরই মডেল দেখবো। যে বয়েল স্টেট বই আমার 11th এডিশন, পেজ নাম্বার 261 পেজ নাম্বার। সো এই বইটা আমাদের গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দেওয়া আছে। এই বইটা গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দেওয়া আছে, সফট কপিটা, তোমরা ওইটা ফলো করতে পারো আর কি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের সার্কিট, যে কমন এমিটার ফিক্সড বায়াস কনফিগারেশন। সো কমন এমিটার ফিক্সড বায়াস কনফিগারেশন, কমন এমিটার যেটা বলা হয়েছে, কমন এমিটার বলার কারণে যদি কমন এমিটার থাকে বা কমন বেস থাকে, যেটাই কমন থাকবে সেই অংশটা তোমরা দেখবা ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি ইট ইজ গ্রাউন্ডেড। কমন এমিটার থাকলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে কিন্তু আমাদের এমিটার পার্টটা ডাইরেক্টলি গ্রাউন্ডেড, এবং তখন আমাদের এবং ইনপুটটা থাকবে বেসে এবং কালেক্টরে থাকবে আউটপুট। ইনপুটটা বেস। আর এই যে ফিক্সড বায়াস কনফিগারেশন কেন বলা হয়েছে, তোমাদের এই বায়াসিং সার্কিট যদি তোমাদের মনে থাকে, তো দেখবা ফিক্সড বায়াস সার্কিটে এইখানে অ্যামিটারে কোনো রেজিস্ট্যান্স ছিল না, এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে ফিক্সড বায়াস কনফিগারেশন। এটার অ্যামিটারে যেহেতু কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, এই জন্য এটাকে ফিক্সড বায়াস কনফিগারেশন বলা হয়েছে। ওকে, এখন আমাকে এই সার্কিটটাতে আমরা যখন এসি অ্যানালাইসিস করব, আমাদের নরমালি এভি বা ভোল্টেজ গেইনটাকে আমার বের করতে হবে। আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য voltage gain AV. That means the output voltage by input voltage. Here output voltage is V naught and input voltage is VI. So I have to calculate the ratio of output voltage and input voltage. That's called AV or voltage gain. And another part, we have to calculate the value of input impedance ZI. We have to calculate the input impedance ZI, and another part is output impedance, that means Z naught. So normally we have to calculate AV, that means output voltage by input voltage ratio, input impedance and output impedance. So normally we have to calculate three part. Sometime AI also, মানে output current divided by input current. So this is a very simple circuit for common emitter fixed bias amplifier circuit. The article number 5.5, Boyle State book, page number 262. Okay. Now we can analysis, or we can the solution. So this is the Boyle State. That's why we every time follow RE model, or I will mention you have to follow the RU model. আমি তোমাকে বলে দেব তুমি RU মডেলটা ফলো করো। ওকে, এখন RE মডেলটা আমি ফলো করছি। সো মডেল যখন ফলো করবা, তোমাদের
তখন এই কিছু কন্ডিশন আছে যেটা তোমরা মনে রাখতে হবে সবসময়, যেটা সবার জন্যই, সব মডেলের জন্যই কিছু কন্ডিশন আছে। রিমেম্বার হোয়েন ইউ ড্র দ্য মডেল সার্কিট, যখন তুমি একটা মডেল সার্কিট ড্র করবা তখন এই কন্ডিশন গুলাকে মনে রাখবা। কন্ডিশন, ফার্স্ট কন্ডিশন, all model circuits indicates only the BJT portion। মডেল সার্কিটটা আমাদের শুধুমাত্র বিজেটি পার্টটাকে প্রকাশ করে। আদার পার্ট অফ দ্য সার্কিট লাইক বেস রেজিস্ট্যান্স, কালেক্টর রেজিস্ট্যান্স, এমিটার রেজিস্ট্যান্স, or input voltage or output voltage or capacitor will connect with models base, collector and emitter respectively। That means the একটা সার্কিটের যে আদার্স প্যারামিটার যেগুলো থাকবে সেগুলো মডেল সার্কিটের সাথে অ্যাড হবে। আচ্ছা, দেন ক্যাপাসিটরস বিকাম শর্ট ইন মডেল সার্কিট। মডেল সার্কিটের ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে যাবে। মডেল সার্কিটের ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটর শর্ট হয়ে যাবে। ওকে। ডিসি ভোল্টেজ সোর্স বিকাম গ্রাউন্ড ইন মডেল সার্কিট। ডিসি ভোল্টেজ সোর্সটা আমার এখানে গ্রাউন্ড হয়ে যাবে, কারণ আমি যেহেতু এসি অ্যানালাইসিস করতেছি। সো এসি অ্যানালাইসিস যখন করব তখন আমার ডিসি ভোল্টেজ সোর্সটা গ্রাউন্ড হয়ে যাবে, এবং ডিসি কারেন্ট সোর্সটা, এই যে কারেন্ট সোর্স, ডিসি কারেন্ট সোর্স, এটা ওপেন হয়ে যাবে। যদি ডিসি কারেন্ট সোর্স থাকে সেটা ওপেন হয়ে যাবে, আর ডিসি ভোল্টেজ সোর্স থাকে সেটা গ্রাউন্ড হয়ে যাবে, বা গ্রাউন্ড হয়ে শর্ট হয়ে যাবে, বা গ্রাউন্ড হয়ে যাবে। আচ্ছা, এসি ভোল্টেজ সোর্স এন্ড রেজিস্ট্যান্স উইল অ্যাক্টিভ ইন মডেল সার্কিট। এসি ভোল্টেজ সোর্সটা এবং রেজিস্ট্যান্স, এসি ভোল্টেজ সোর্স এবং রেজিস্ট্যান্স মডেল সার্কিটে এটা অ্যাক্টিভ থাকবে। এসি ভোল্টেজ সোর্স এবং রেজিস্ট্যান্স মডেল সার্কিটে অ্যাক্টিভ থাকবে। সো এই কন্ডিশনগুলো আমাকে মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? সো এই কন্ডিশনটা কিন্তু তোমাকে মুখস্থই করে ফেলতে হবে, যে আমাদের মডেল অনলি রিপ্লেস দ্য বিজেটি, এবং সার্কিটের আদার্স পার্ট সেগুলো আমার অ্যাক্টিভ থাকবে। রেজিস্ট্যান্স এবং এসি ভোল্টেজ সোর্স, ইনপুট এবং আউটপুট ইম্পিডেন্স, এগুলো আমার অ্যাক্টিভ থাকবে। ক্যাপাসিটরটা আমার শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে, ক্যাপাসিটর শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে। ডিসি ভোল্টেজ সোর্স গ্রাউন্ড হয়ে যাবে, ডিসি ভোল্টেজ সোর্স শর্ট হয়ে গ্রাউন্ড হয়ে যাবে, বা ডিসি ভোল্টেজ সোর্স গ্রাউন্ড হয়ে যাবে। এসি ভোল্টেজ সোর্স এন্ড রেজিস্ট্যান্স উইল অ্যাক্টিভ। এসি ভোল্টেজ সোর্স এবং রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্টিভই থাকবে, এটা যেরকম ছিল ঠিক সেভাবেই থাকবে, ঠিক আছে? এখন ক্যাপাসিটরটা, এই পার্টটা ক্যাপাসিটরস বিকাম শর্টস, এটা আমরা তোমাদের যদি অন টু, তোমরা হয়তো বা 1-2 তে পড়ে আসছো, যে ক্যাপাসিটিভ রেজিস্ট্যান্স এক্স সি বোধহয় 1/2 পাই এফ সি। যদি আমাদের এফটা অনেক বড় হয়, যখন আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বড় হয়ে যায়, হাই ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে সামথিং বাই ইনফিনিটি ইকুয়াল টু 0, তার মানে ক্যাপাসিটিভ রেজিস্ট্যান্সটা 0 হয়ে যায়। আর রেজিস্ট্যান্স যখন 0 তার মানে শর্ট সার্কিট। রেজিস্ট্যান্স 0 মানে শর্ট সার্কিট, দ্যাটস ওয়াই ক্যাপাসিটরস উইল বিকাম শর্ট সার্কিট। এই কারণে আমাদের ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার দিস পার্ট? Yes, sir. ওকে, তাহলে এখন আমরা এই আরই মডেল সার্কিটে আসতে পারি। দেখো এখানে আমরা শুধু মডেল সার্কিটটা, এই যে ব্লু কালারটা, এটা হচ্ছে আমার মডেল সার্কিট। এখানে অবশ্য আর নটটাকে রেখে দিয়েছে, কারণ এই সার্কিটটা খুবই সিম্পল, এই জন্য তোমাদের আর নটটা রেখে দিয়েছে। তুমি যদি আর নট না রাখো তাতেও কোনো অসুবিধা নাই। আমার এই সার্কিটটাতে আর নটটা রেখে দিয়েছে। তাহলে এই ব্লু পার্টটা হচ্ছে আমার আরই মডেল। এই ব্লু পার্টটা আরই মডেল। দেখো এই যে এই ব্লু পার্টটা ছিল আরই মডেল, এখানে অবশ্য রেজিস্ট্যান্সটা ছিল না, ওইখানে আমার রেজিস্ট্যান্সটা আছে। এই পার্টটাই দেওয়া হয়েছে, এই ব্লু পার্টটা হচ্ছে আরই মডেল। তাহলে আমার এই ব্লু পার্টটা হচ্ছে আরই মডেল। তাহলে আরই মডেলটাকে আমাকে কি রিপ্লেস করবে? এই যে এই ব্লু পার্টটা, এই বিজেটিটাকে কিন্তু শুধু এই অংশটাকে আমি এখানে এত বড় করে দেখাচ্ছি। ওকে, এরপরে আমার বেস, কালেক্টর, আর এই অংশটা তো অ্যামিটারটা তো সরাসরি গ্রাউন্ড। এখন আমার বেস পার্টের সাথে, আমাদের বেজের সাথে কি প্যারামিটার ছিল? বেজের সাথে আমার আছে হচ্ছে একটা রেজিস্ট্যান্স আরবি, যেটা আমার ভিসিসি বা ডিসির সাথে কানেক্ট হয়ে গেছে। তার মানে আমার কন্ডিশন মতো রেজিস্ট্যান্স থাকবে, ডিসি পার্টটা গ্রাউন্ড হয়ে যাবে। দেখো বেজের সাথে রেজিস্ট্যান্সটা রাখলাম, আরবি রাখলাম, আর যে আরবির অপর প্রান্ত ছিল ভিসিসিটা আমার গ্রাউন্ড হয়ে গেল। আচ্ছা, তারপরে কি ছিল? আমার একটা ক্যাপাসিটর পার্ট।
তাহলে আমার ক্যাপাসিটরটা কি হয়ে যায়, ক্যাপাসিটর তো শর্ট হয়ে যাবে, ক্যাপাসিটর শর্ট হয়ে গেল। আর এসি ইনপুট ভোল্টেজ সোর্সটা এটা আমাদের অ্যাক্টিভই থাকলো, এই এসি ইনপুট ভোল্টেজ আমার অ্যাক্টিভই আছে। ওকে, তো আমার বি পার্টের যে আমার যে প্যারামিটার সেটা ক্লিয়ার? কারো কোনো কোশ্চেন আছে বি পার্টের প্যারামিটারের সাথে নিয়ে? সো বি পার্টের আমার দুইটাই প্যারামিটার ছিল, একটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স থাকবে, রেজিস্ট্যান্সের মাথায় ছিল ডিসি ভোল্টেজ সোর্স যেটা আমার গ্রাউন্ড হয়ে গেল, আর একটা ছিল ক্যাপাসিটর যেটা আমার শর্ট হয়ে গেল, আর এসি ভোল্টেজ সোর্স যেটা আমার সেটা থাকবেই, এসি ভোল্টেজ সোর্স আমার থাকবে। ওকে, অ্যামিটার পার্টটা তো এটা তো অ্যামিটার পার্ট, এটা তো গ্রাউন্ডই হয়ে গেল। আচ্ছা, এরপরে আমি কালেক্টর পার্টটা দেখব। কালেক্টর, সো কালেক্টরের সাথে কি আছে, আমার একটা আরসি আছে, কালেক্টর রেজিস্ট্যান্স আরসি আছে। সো আরসিটা আমি রেখে দিলাম, আরসির অপর প্রান্ত হচ্ছে ভিসিসি যেটা ডিসি ভোল্টেজ সোর্স, তাহলে আরসির অপর প্রান্ত ডিসি ভোল্টেজ সোর্স আমার গ্রাউন্ড হয়ে গেল। ওকে, এখন এই সি এর সাথে আর কি আছে, একটা ক্যাপাসিটর আছে C2, আমরা জানি ক্যাপাসিটর শর্ট হয়ে যায়, ক্যাপাসিটর শর্ট হয়ে গেল। আর এই প্রান্তে আমার আউটপুট ভোল্টেজ ভি নট, সো ভি নটটাও আমার ঠিকই থাকবে, এই ভি নটটাও আমার এসি, সো এটা আমার ঠিকই থাকবে। আর আরো দুইটা জিনিস কি, ইনপুট ইম্পিডেন্স এবং আউটপুট ইম্পিডেন্স, এই দুইটা জিনিস সেম থাকবে, ইনপুট ইম্পিডেন্স এবং আউটপুট ইম্পিডেন্স আমার একই রয়ে গেল। দেখো তোমাদের কোনো কনফিউশন আছে কিনা এই সার্কিটে, ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশন অর নট ফর এনি প্যারামিটারস? স্যার কমন এমিটার ফিক্স বায়াস কনফিগারেশন মানে সার্কিট আমার যেরকমই দেওয়া থাকুক স্যার, মাঝখানে জাস্ট আরই মডেলটা আমার অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট মানে যেরকম হয় ওটা রেখে বাকিগুলো আমি জাস্ট কানেক্ট করে দিব মানে কন্ডিশন মেনে। হ্যাঁ, বয়েল স্টেট বইয়ে সাধারণত বয়েল স্টেট বইয়ের যতগুলো আছে সবগুলো আরই মডেল আছে। সো তুমি যদি আমি উল্লেখ করে দেই যে এটা আরই মডেলে করো, তখন তুমি আরই মডেলে করবা, বাট নরমালি আমি উল্লেখ করব। বাট যদি কখনো উল্লেখ না করি, তখন তুমি তোমার যে কোনো মডেল ফলো করতে পারো। তুমি সেটা পাই মডেল ফলো করতে পারো, টি মডেল, টি মডেলটা আবার স্পেশাল কেসে হবে, ওটা আমি বলে দেবো। পাই মডেল আর আরই মডেল সেম একই, তুমি পাই মডেল আর আরই মডেল ব্যবহার করতে পারো। আর টি মডেলটা একটা স্পেশাল কেস, ওটা আমি উল্লেখ করে দেবো যে টি মডেল আর হাইব্রিড মডেলও তো স্পেশাল কেস, এগুলো মানে হাইব্রিড মডেল আর পাই মডেলটা আমি উল্লেখ করাই থাকবে, বা ওটা স্পেশাল কেস, তুমি দেখে বুঝতে পারবা। বাট আরই মডেল আর পাই মডেল সেম, সো নরমালি আমি সেটা উল্লেখ করে দেবো, আমি যেটা উল্লেখ করে দিই তুমি সেটাই ফলো করবে। ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে আরই মডেলটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা, কোনো প্যারামিটারটা নিয়ে কারো কোশ্চেন আছে কিনা? স্যার বিটারই কেন হলো? ও এটা তো ওই যে যখন মডেল হয়েছে এই মডেলেরই প্যারামিটার, এটা বিটা আরই, ওটা বিল্ট ইন জিনিস, ভিতরের জিনিস, বিটা আরই, বিটা আইবি, এগুলো সব ভিতরেরই জিনিস। এগুলো যখন তুমি ম্যাথ করবা তখন এটার ভ্যালু বের হয়ে যাবে, বের করতে পারবা। আমরা যখন ম্যাথ করব তখন এটা বের করতে পারবো ভ্যালু আমরা। কিংবা লাস্টের দিকে যে আর ইর যে আমি ইকুয়েশন দেখাইছি, আর ই আর পাই এর ইকুয়েশন দেখাইছিলাম, সেই ইকুয়েশন দিয়েই তো আমাদের বের করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন একটু ক্যালকুলেশনে চলে যাচ্ছি। তো ক্যালকুলেশনে যাওয়ার আগে আমরা প্রথমে যেটা বের করব, এখানে আমি দেখেই বলি, আমরা ইম্পিডেন্স বের করব, ইনপুট ইম্পিডেন্স জেড আইটা বের করব, ইনপুট ইম্পিডেন্স জেড আই। সো আমি জেড আই অর্থ হচ্ছে আমি এই দিক থেকে যদি দেখি তাহলে রেজিস্ট্যান্সকে মানে কোন রেজিস্ট্যান্সটাকে দেখব, এই দিক থেকে দেখলে আমাদের এই দুইটা রেজিস্ট্যান্সকেই আমরা দেখতে পাবো। এই দিক থেকে দেখলে আমাদের এই দুইটা রেজিস্ট্যান্স, এবং এই দুইটা রেজিস্ট্যান্স আমাদের প্যারালালে আছে। তার মানে জেড আই ইকুয়াল টু ইনপুট ইম্পিডেন্স সমান সমান আর বি প্যারালাল বিটা আর ই। দেখো, জেড ইনপুট ইম্পিডেন্স ইকুয়াল টু আর বি প্যারালাল বিটা আর ই। ইনপুট ইম্পিডেন্স জেড আই ইকুয়াল টু আর বি প্যারালাল বিটা আই ই। দেখো, এই যে ইনপুট ইম্পিডেন্স আমি এখান থেকে যখন আমি দেখব তখন আমি এই দুইটা রেজিস্ট্যান্সকে দেখতে পারবো, আর বি প্যারালাল বিটা আর ই। সিমিলারলি যখন আমি আউটপুট ইম্পিডেন্স দেখব, যখন আমি আউটপুট ইম্পিডেন্স জেড নট দেখব,
তখন আমি কোন দুইটা রেজিস্ট্যান্স দেখব, এই দুইটা রেজিস্ট্যান্সকেই দেখব। যদি আমি এখানে যেহেতু আর নটটাকে কনসিডার করা হয়েছে, সুতরাং আমি এই দুইটা রেজিস্ট্যান্সকেই দেখব। দ্যাট মিন্স জেড নট ইকুয়াল টু আর সি প্যারালাল আর নট, জেড নট ইকুয়াল টু আর সি প্যারালাল আর নট। So Z not equal to RC parallel R naught. It means okay. So Z not equal to RC parallel R naught. If RC is greater than 10 R naught, then we can consider okay. আমরা এই কন্ডিশনটাকে নয় বাদই দেই, এখন কন্ডিশনটাকে আসার দরকার নাই। আমরা যখন ম্যাথ করব তখন আমাদের কন্ডিশন দরকার পড়বে। সো আমাদের যে কন্ডিশন দরকার পড়ে তখন আমরা আসবো। তো আমি এখন স্ট্রেট ফরওয়ার্ডটাই দেখে নেই যে আর নট ইকুয়াল টু আর সি প্যারালাল আর নট, জেড নট ইকুয়াল টু আর সি প্যারালাল আর নট, এন্ড জেড আই ইকুয়াল টু আর বি প্যারালাল বিটা আর ই। সো ওকে, আমরা ইনপুট ইম্পিডেন্স এবং আউটপুট ইম্পিডেন্স আমরা পেয়ে গেলাম। এখন আমরা শুরু করব, যখন তোমরা গেইন ক্যালকুলেশন করবা, তখন তোমরা অবশ্যই ভি নট থেকে শুরু করবা, ভি নটটা বের করা শুরু করবা। এখানে আউটপুট ভোল্টেজ, সো এখানকার ভোল্টেজটা কত হবে? এখানকার ভোল্টেজ মানে হচ্ছে এখানকার কারেন্ট আর এখানকার রেজিস্ট্যান্স। এই ভোল্টেজটা মানে হচ্ছে এখানকার কারেন্ট আর এখানকার রেজিস্ট্যান্স। তার মানে এখানকার কারেন্ট হচ্ছে বিটা আইবি আর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আরসি প্যারালাল আর নট। তার মানে আমরা যখন ভি নটটা বের করব বা গেইন যখন বের করব, উই মাস্ট স্টার্টিং ফ্রম ভি নট। সো ভি নটটা হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ ইকুয়াল টু কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স। সো কারেন্টটা হচ্ছে বিটা আইবি আর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আরসি আর নট। আর এই কারেন্টটা অবশ্যই আমাদের উল্টা হবে, মাইনাস সাইনে হবে, কারণ আমরা জানি কারেন্টটা যখন আমরা ক্যালকুলেশন করি, কারেন্টটা আমাদের গ্রাউন্ডের দিকে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখানকার কারেন্টটা আমার গ্রাউন্ড থেকে উল্টা দিকে যাচ্ছে, এইখানকার কারেন্টটা আমার গ্রাউন্ড থেকে উল্টা দিকে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে কারেন্টটাকে মাইনাস হিসেবে কাউন্ট করব। তার মানে আউটপুট ভোল্টেজ সমান সমান মাইনাস বিটা আইবি ইনটু আরসি প্যারালাল আর নট। দেখো আমি সেটাই করলাম। সো ভি আউটপুট ইকুয়াল টু মাইনাস বিটা আইবি ইনটু আরসি প্যারালাল আর নট। আচ্ছা, এখন আমি এই আইবির ভ্যালুটা বের করতে চাচ্ছি। দেখো তো আইবির ভ্যালু হচ্ছে এইখান দিয়ে আমার যে কারেন্টটা পাস করবে সেটাই তো আইবি। সো এই আইবিটা বের করার জন্য আমরা কিভাবে বের করতে পারি? এইখানকার ভোল্টেজকে এখানকার রেজিস্ট্যান্স দ্বারা ভাগ করব। সো এখানকার ভোল্টেজকে যদি এই রেজিস্ট্যান্স দ্বারা ভাগ করি তাহলে এই কারেন্টটা পাবো, তার মানে আমি আইবিটা পাবো। সো আইবি ইকুয়াল টু এখানকার ভোল্টেজ হচ্ছে আমার এই ভোল্টেজ প্যারালাল আছে, প্যারালাল থাকার কারণে এখানকার ভোল্টেজ হচ্ছে ভিআই আর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে বিটা আর ই। তার মানে আমি আইবি এর পরিবর্তে লিখতে পারি ভিআই ডিভাইডেড বাই বিটা আর ই। আমি আইবি এর পরিবর্তে লিখতে পারি ভিআই ডিভাইডেড বাই বিটা আর ই। সো আমরা সেটাই লিখলাম, ওই জিনিসটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, আইবি ইকুয়াল টু ভিআই ডিভাইডেড বাই বিটা আর ই। সো ভি আউটপুট ইকুয়াল টু মাইনাস বিটা ইনটু এই আইবি এর ভ্যালুটা বসালাম, দেন আরসি প্যারালাল আর নট। এরপরে আমরা ভিআইটাকে লেফট সাইডে নিয়ে গেলাম, আর বিটা বাদ যাচ্ছে, ভিআইটাকে আমি লেফট সাইডে নিয়ে গেলাম। তাহলে আমাদের লেফট সাইডে পেলাম আউটপুট বাই ইনপুট, ভি আউটপুট বাই ভি ইনপুট ইকুয়াল টু আরসি প্যারালাল আর নট ডিভাইডেড বাই আর ই। সরি, IB is equal to V, sir, which IB is equal to beta RE, sir. এটা এই আইবি ইকুয়াল টু ঠিক আছে স্যার। বাই বিটা আর ই, এটা এই যে এইখান ফ্রম হেয়ার এইখানে তো আইবিটা তো এইখানকার কারেন্ট। সো এই কারেন্টটাকে এইখানকে যদি আমি এইখানকার ভোল্টেজকে যদি এই রেজিস্ট্যান্স দ্বারা ভাগ করব,
এইখানকার ভোল্টেজ কি হবে দেখো, প্যারালাল আছে, যার কারণে এইখানকার ভোল্টেজ আর এই ভোল্টেজটা সেম। এই ভোল্টেজ আর এই ভোল্টেজ একই, এইখানকার ভোল্টেজ একই, বিকজ all are in parallel. That's why we can write IB equal to VI divided by beta RE. IB equal to VI divided by beta RE. Then ওকে স্যার। আমরা এখানে আউটপুট ভোল্টেজের এখানে IB এর ভ্যালুটা বসালাম, দেন বিটা আর বিটা ক্যান্সেল হয়ে গেল, VI টাকে লেফট সাইডে নিয়ে আসলাম, সমান সমান RC প্যারালাল R0 ডিভাইডেড বাই RE আসলো। এখন আমরা জানি আউটপুট বাই ইনপুট, আউটপুট ভোল্টেজ বাই ইনপুট ভোল্টেজ, তার মানে হচ্ছে গেইন, মানে এটাকে AV দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সো AV ইকুয়াল টু মাইনাস RC ডিভাইডেড বাই R0, মানে R0 টাকে আসলে অনেক ইনফিনিটিভ ধরে বাদ দিছে, তুমি যদি বাদ না দিয়ে রেখে দিতে চাও কোনো অসুবিধা নাই, তুমি রেখেও দিতে পারো। তাহলে আমাদের ফাইনালি গেইনটা আসলো, আমরা ফাইনালি গেইন পেলাম যে RC ডিভাইডেড বাই RE, RC ডিভাইডেড বাই RE, এটা হচ্ছে আমার গেইন, থিওরিটিক্যাল গেইন আর কি। কারো কোশ্চেন আছে কিনা কোথাও? স্যার এখানে বিটা আইবিটা কি অ্যাকচুয়ালি বেস সাইডের কালেক্টর সাইডের কারেন্টের জন্য কিছু, যে বিটা ইকুয়াল টু আইসি বাই আইবি ওখান থেকে আসছে, আইসি ইকুয়াল টু বিটা আইবি। আচ্ছা, আর বিটা আইবি এর হচ্ছে বিল্ট ইন, এটা যে মডেল যখন করা হয়েছে এই মডেলের বিল্ট ইন প্যারামিটার, এটা বিজেটির ভিতরের প্যারামিটার, আচ্ছা এটাকে আমি ওভাবে বলতে পারবো না যে ওইখান থেকে আসছে। স্যার বিটা আরইউ কি সেম বিল্ট ইন? হ্যাঁ, এটা আর মানে এই যে মডেলের ভিতরের পার্টটা হচ্ছে বিল্ট ইন, এটা এখানে এটা নিয়ে আমরা কোনো হাত দিতে পারবো না, এটা কনস্ট্যান্ট আর কি, কনস্ট্যান্ট ভ্যালু বিল্ট ইন করা। জি স্যার। আমরা পারবো হচ্ছে মানে এর বাইরের যে প্যারামিটার গুলো আছে সেই প্যারামিটার গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। স্যার ল্যাবে আমরা কোন মডেলের বিজেটি ইউজ করব? ল্যাবে তোমরা সাধারণত বিডি C828 ইউজ করবো আর কি, মানে NPN C828 ইউজ করবা, কমন এমিটার অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট। ওটাই এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 7 এ কমন এমিটার অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিটই দেখবা, এই ধরনেরই সার্কিট। ওই সার্কিট আরেকটু জটিল ল্যাবে যেটা করা হয় আর কি। এটা তো অনেক সহজ, আমি অনেক সময় তোমাদের এক্সপেরিমেন্টে ল্যাব সেটআপে এত সহজ সার্কিট দিয়ে দিই, আর ল্যাবে এটাতে যেটা করানো হয় সেটা আরেকটু জটিল। এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 7 এ দেখবা। তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা দেখো। এখন আমি এই যে কন্ডিশনটা, এটা আসলে তোমাদের মনে রাখার জন্য আমি পাশে রেখে দিলাম, এই কন্ডিশনগুলো মনে রাখতে হবে। তারপরে এইটা অবশ্য অনেক সিম্পল মডেল ছিল, এরপরে আমরা আরেকটু জটিল জটিল মডেল দু একটা দেখবো, কিংবা কিছু ম্যাথ দেখবো, বা আমি বলে দেবো যে এই ম্যাথ জাস্ট যেটা ম্যাথ তোমাদের থাকবে কি প্রত্যেকটা মডেলের সাথে সাথেই দেখবা বয়লিস্টিক বইয়ের এক্সাম্পল থাকে, এইটার সাথে সাথে এর নিচে একটা এক্সাম্পল পাবা, মানে জাস্ট এই পেজের লাস্টেই। তখন ওই এক্সাম্পলটা তোমরা করে নিও, ওই এক্সাম্পলটা হুবহু এইখানকার যে সূত্র আছে সেই সূত্র দিয়ে করতে হবে। সো আমাদের এখানে তিনটা জিনিস বের হলো, ইনপুট ইম্পিডেন্স, আউটপুট ইম্পিডেন্স আর ভোল্টেজ গেইন। ওই ম্যাথে এই তিনটা জিনিসই বের করতে বলা হবে, তুমি এই সূত্র দিয়ে এই তিনটা জিনিস বের করে ফেলতে পারবা। তো সাথে সাথে তোমরা এই ম্যাথটা করে নিও, আমি থিওরিটা দেখালাম, সূত্রগুলো বের করে দেব, সাথে সাথে তোমরা ম্যাথটা করে নিবা। তোমাদের কারো কোশ্চেন আছে কিনা কোনো এই মডেলের ব্যাপারে বা এই ক্যালকুলেশনের ব্যাপারে? স্যার আরই মডেলের যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা, এটা মানে আঁকানোর প্রসেসটা একটু যদি একটু বলতেন কাইন্ডলি, আমার নেট চলে গেছিল তো। আরই মডেল স্যার থার্ড স্লাইডে যেটা আছে। আচ্ছা, থার্ড স্লাইডে এটাই তো থার্ড স্লাইড। জি স্যার, এটা যে সার্কিট আঁকানোর যে প্রসেসটা একটু আরেকবার বললে। এটা কি আমরা এই যে ব্লু কালার, এই ব্লু কালারটা তো এই ব্লু কালারকে রিপ্রেজেন্ট করবে, দ্যাট মিন্স এই ব্লু কালারটা হচ্ছে আরই মডেল, এটা তো কনস্ট্যান্ট, এই মডেলটা কনস্ট্যান্ট, এই মডেলটা আমাকে মনে রাখতে হবে। এইখানে তুমি কিছুই করতে পারবা না, তুমি যদি বিটা আইবির পরিবর্তে বিটা আই দাও তাহলে সব শেষ, কিংবা বিটা আর ইর পরিবর্তে বিটা
আর পাই দিবা তা করতে পারবা না, এখানে যা আছে ঠিক তাই দিতে হবে। বা এখানে যে একটা ভোল্টেজ সোর্স, ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স, ইউ হ্যাভ টু ফলো ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স, ইউ মাস্ট ফলো ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স। সো এটা তো কনস্ট্যান্ট, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এই ব্লু পার্টটার জন্য। সো এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে, এটা মনে রাখলা। তারপরে কি দেখবা, এই যে বি পার্ট, এখানে বি আছে, তার মানে এই যে এখানে বি আছে, এই বি এর পরে যা আছে এই জিনিসগুলো তুমি এইখানে বসাবা, বি এর পাশে দিবা। কি আছে, একটা রেজিস্ট্যান্স আছে আরবি, আরবি দিলাম। আরবির অপর প্রান্তে আছে হচ্ছে ভিসিসি, একটা ডিসি ভোল্টেজ সোর্স আছে। আমরা জানি এখানে কন্ডিশনে ডিসিসি ভোল্টেজ সোর্সটা গ্রাউন্ড হয়ে যায়, সুতরাং আরবির অপর প্রান্তটা আমার গ্রাউন্ড হয়ে গেল। তারপরে কি ছিল, একটা সি অন ছিল, মানে ক্যাপাসিটর ছিল। সো আমার ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে যাবে, আমার ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে গেল, ক্যাপাসিটর শর্ট হয়ে গেল। এবং তারপরে যে আমার পার্টটা ছিল যে ইনপুট ভোল্টেজ, সো ইনপুট ভোল্টেজ তো থাকবেই, ইনপুট ভোল্টেজ তো এসি ভোল্টেজ, এসি ভোল্টেজটা আমার থাকবেই অনুরূপভাবে। আর অ্যামিটার সাইডের সাথে তো সরাসরি গ্রাউন্ড, সুতরাং অ্যামিটার সাইডটা তো আমি গ্রাউন্ড করে দিলাম। আচ্ছা, কালেক্টর সাইডে কি ছিল, এই যে একটা আরসি ছিল, আমি আরসিটা রেখে দিলাম, কালেক্টর সাইডে আরসি রেখে দিলাম। আরসির অপর প্রান্তে ডিসি ভোল্টেজ সোর্স ছিল, সুতরাং আমি ডিসি ভোল্টেজ সোর্স থাকার কারণে এটাকে গ্রাউন্ড করে দিলাম। ওকে, এখন এই দিকে কি ছিল, একটা ক্যাপাসিটর ছিল C2। সো আমরা জানি ক্যাপাসিটর শর্ট হয়ে যায়, এজন্য ক্যাপাসিটরটাকে শর্ট করে দিলাম। আর আউটপুট ভোল্টেজটা আমার থাকবে, আউটপুট তো এটা এসি ভোল্টেজ, এটা আমার থাকবে, আউটপুটের এসি ভোল্টেজটা আমার থাকবে। সো আমার এই মডেল সার্কিটটা হয়ে গেল। এখন আমাকে কি কি বের করতে হবে, এখানে এসি ইনপুট ইম্পিডেন্স বের করতে হবে, জেড আই বের করতে হবে। সো জেড আই যে জায়গাতে ছিল আমি সেখানে রাখলাম, এই সি এর ক্যাপাসিটর মানে ইনপুট ভোল্টেজের পাশে ছিল, ইনপুট ভোল্টেজের পাশেই জেড আইটা রেখে দিলাম। আর জেড নটটা দেখো আউটপুট ভোল্টেজের পাশে ছিল, আমি আউটপুট ভোল্টেজের পাশেই জেড নটটা রাখলাম। তার মানে আমাকে বের করতে হবে জেড আই, জেড নট, আর হচ্ছে গেইন বের করতে হবে। সো গেইন মানে হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ বাই ইনপুট ভোল্টেজ, দ্যাট মিন্স ভি নট ডিভাইডেড বাই ভিআই। সো গেইনটা হচ্ছে আমার এভি, এভি ইকুয়াল টু ভি নট ডিভাইডেড বাই ভিআই। সো এই তিনটা জিনিস আমাদের ক্যালকুলেট করে বের করতে হবে। সো ইনপুট ইম্পিডেন্সটা আমরা কিভাবে বের করব, ইনপুট ইম্পিডেন্সটা হচ্ছে এই দিক থেকে আমি রেজিস্ট্যান্সটাকে দেখব, এই সার্কিটের এই দিক থেকে রেজিস্ট্যান্স দেখলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এই দুটো রেজিস্ট্যান্স প্যারালাল আছে। তার মানে আমি বলতে পারি জেড আই ইকুয়াল টু আর বি প্যারালাল বিটা আর ই। অনুরূপভাবে জেড নট আমি এই সাইড থেকে যখন দেখব তখন আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে এই দুইটা রেজিস্ট্যান্স প্যারালালে আছে। সো আমি জেড নট ইকুয়াল টু বলতে পারি আর সি প্যারালাল আর নট, আর সি স্যার প্যারালাল। এগুলো বুঝেছিলাম, এগুলো পেয়েছিলাম। ঠিক আছে, এরপরে আমরা আরেকটা যখন বের করবো, যেটা গেইন বের করার জন্য আমরা সবসময় আউটপুট ভোল্টেজ থেকে স্টার্ট করব। গেইন বের করার জন্য আমরা সবসময় আউটপুট ভোল্টেজ থেকে স্টার্ট করব, দ্যাট মিন্স ভি নট থেকে স্টার্ট করব। সো আমার আউটপুট ভোল্টেজ সমান সমান এখানকার কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স, এইখানকার কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স। কারেন্টটা আমাদের দেওয়া আছে এই কারেন্ট বিটা আইবি, এবং উল্টা দেওয়া থাকার কারণে একটা মাইনাস সাইন হবে। আর হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আরসি প্যারালাল আর নট। এরপরে আমি আই বিটার পরিবর্তে এইটা বসালাম, আই ই ভিআই ডিভাইডেড বাই বিটা আর ই। তারপরে যেটা ক্যালকুলেশন করলাম, ভিআইটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম, তখন দেখা যাচ্ছে ভি নট ডিভাইডেড বাই ভিআই পেলাম, যেটা আমাদের আসলে এভি। সো এভি ইকুয়াল টু আর সি ডিভাইডেড বাই আর নট, অথবা আর সি প্যারালাল আর নট ডিভাইডেড বাই আর ই। তুমি এই আর নটটাকে বাদও দিতে পারো, আবার রাখতেও পারো। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা স্যার, এখানে যদি স্যার আমাদেরকে কিউ পয়েন্ট বের করতে বলে তখন স্যার কি করব? না, এখানে কিউ পয়েন্ট বের করতে বলবে না, কিউ পয়েন্ট বের করতে বলবে ডিসি অ্যানালাইসিস। কিউ পয়েন্ট বের করতে বলা হয় ডিসি অ্যানালাইসিস, এসি অ্যানালাইসিস আর কিউ পয়েন্ট বের করতে বলা হয় না। আর যদি কিউ পয়েন্ট বের করতে বলা হয় তখন তোমার শুধু ডিসি অ্যানালাইসিস করেই করে দিলেই হবে। তখন এই ম্যাথের ডিসি অ্যানালাইসিসটা করতে হবে, এই ম্যাথের শুধু ডিসি অ্যানালাইসিস করতে হবে। সো ডিসি অ্যানালাইসিস যখন করো তখন এসি পার্টগুলো বাদ দিতে হবে। এটা দেখাবো, এই মানে কিছু ম্যাথে আছে তোমার, বিশেষ করে পাই মডেল এবং টি মডেলে তোমার ডিসি অ্যানালাইসিসও করতে হয়, এসি অ্যানালাইসিসও করতে হয়, দুইটাই করতে হয়। মানে সেড্রা স্মিথ বইয়ে এসি ডিসি মানে অনেক ম্যাথে এসি এবং ডিসি দুইটা অ্যানালাইসিস করতে হয়, বাট বয়লিস্টিক বইয়ে ডিসি অ্যানালাইসিস করতে হয় না, শুধু এসি অ্যানালাইসিস।
ওকে, তাহলে আমরা চাইলে এখন উই ক্যান ইন দ্য মিটিং। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু Okay, আলাইকুম thank স্যার। you. আসসালামু আলাইকুম। Thank you everybody and take care yourself.